اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہوں گا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے. وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز جو میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, یعنی قیامت کا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہی واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. سبحان اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارا دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے ایک منٹ میں؟ 72 سے 74 ٹائمز, رائٹ. ہر دفعہ ہمارا دل دھڑکنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا کہ میں نے اگلی دفعہ دھڑکنا ہے کہ نہیں. ایوری سنگل ٹائم, یعنی ایک منٹ میں وہ پورے 74 ٹائمز اللہ سے پوچھتا ہے کہ شوڈ آئی گو اہیڈ, اور اسے اجازت ملتی ہے تو وہ دھڑکتا. اسی طرح ہمارا سانس باہر آنے سے پہلے, اندر جانے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا. جب ہوا چلتی ہے اور آپ سوچیں کہ جب پتے ہلتے ہیں اور آپ سوچیں ایک سیکنڈ میں وہ کتنی دفعہ شیکنگ ہوتی ہے اس کی پتے کی, ہر دفعہ وہ شیک ہونے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے. نہ صرف اللہ کو معلوم ہے بلکہ اللہ کے اذن, اس کی منشا اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے سب کچھ. آپ جتنی دفعہ آنکھیں جھپک رہی ہیں یہاں بیٹھی ہوئی, ہر دفعہ آپ کی آنکھیں اللہ سے اجازت لیتی ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ آپ کی پلس چلتی ہے تو اللہ سے اجازت لیتی. ہم سمجھتے ہیں ہم آنکھیں جھپک رہے ہیں. آنسو میں نمکین ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری آنکھ کو جمنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. نمکین ہے نا, اور ایسا نمک ہے کہ اگر جب ہم سالٹ ڈالتے ہیں آئس کے اوپر تو وہ میلٹ ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ رون آور آئز. کس نعمت کو ہم کریں. دیکھیں ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے. ایک کوئی بہت بڑے اسکالر ہیں, ہی کانٹ ڈیلیور اسپیچ بیکاز ان کے منہ میں تھوک نہیں بنتی ہے تو وہ خشک رہتا ہے ان کا منہ. We don't even realize it کہ how blessed we are. بھائی جو پین ہے کتنی بڑی نعمت. A girl who cannot feel pain, پوری ویڈیوز ہیں اس کے اوپر کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ہارم کر لیتی ہے, گر جاتی ہے کسی چیز سے کیونکہ اس کو پین ہی نہیں ہوتی. پین اتنا بڑا ڈیفense میکنزم ہے, اتنا بڑا, اور ہمیں ذرا سی تکلیف ہو تو ہم جو ہے شکایتیں شروع کرتے ہیں. حالانکہ پین بیسکلی کیا ہے؟ پین جو ہے نا یہ ایک الارم ہے بتانے کے لیے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہونے والی ہے, تو ٹیک کیئر آف یور سیلف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے, اور پھر دوسری روز وہ تمہیں اس کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. نیند کتنی بڑی نعمت ہے, اور کتنا بڑا, آج تک سائنسدان جتنی بھی چیزوں کو ڈسکور کر چکے ہیں اور اسٹڈیز کر چکے ہیں وہ نہیں آج تک یہ پتہ چلا سکے کہ نیند کیوں ضروری ہے اور نیند کیوں آتی ہے اور اس کا نعم البدل کیا ہے. کہ جس رات نیند نہیں آتی ہے وہ کیسی رات ہوتی ہے. اچھا, پھر دوسرے روز تو جو اس لیے ضروری ہے کہ سونے سے پہلے انسان دعا مانگ کے سوئے, اور نمبر 2 انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے کہ دیکھیں جب ہم سوتے ہیں تو روحیں قبض ہو جاتی ہیں. نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے, چھوٹی بہن. اور ایکچولی اللہ تعالیٰ نے جو نیند ہے نا یہ موت کی اگزامپل کے طور پہ اس کا ٹیزر رکھی ہے اس دنیا میں. جیسے سونے کے بعد ہم جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو we actually feel it as a real, اسی طرح نیند مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا ہمیں اس کا احساس ہوگا اپنے جسم کے اوپر. کچھ لوگ پتہ ہے خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں, مثلا ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ گر گیا, تو جب وہ سو کے اٹھا تو اس کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے, باڈی وہ سب فیل کرتی ہے اپنے اوپر. تو اس لیے نیند جو ہے اس کو بھی اللہ کی ایک نشانی سمجھ کر, اور صبح اٹھیں تو ضرور وہ دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور.
और इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो। आखिरकार उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यानी जो हिफाजत के फरिश्ते हैं। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फर्ज अंजाम देने में जरा कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाएंगे। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो सहरा और समुंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर और चुपके दुआएं करते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से तूने हमें बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार बनेंगे? कहो अल्लाह तुम्हें इससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मजा चखा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां इनके सामने पेश करते हैं, शायद कि ये हकीकत को समझ लें। तुम्हारी कौम इसका इनकार कर रही है हालांकि वो हकीकत है। इससे कह दो कि मैं तुम पर हवालादार बना नहीं गया हूँ। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, मैं तुम्हारे ऊपर वकील नहीं बनाया गया हूँ। हर खबर के ज़हूर में आने का एक वक्त मुकर्रर है, अनकरीब तुमको खुद ब खुद अंजाम मालूम हो जाएगा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयात पर नुक्ता चीनियाँ कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ, यहाँ तक कि वो इस गुफ्तगू को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो जिस वक्त तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाए उसके बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास ना बैठो। यानी जहाँ अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहा हो ना, दीन की बातों के बारे में उस पर टॉन्ट हो रहा हो या उसको रिडिक्यूल किया जा रहा हो, चाहे वो फिजिकली हो या कि बातों में हो रहा हो या किसी भी तरीके से, तो इंसान को चाहिए कि वहाँ पे ना बैठे। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भूल से या गलती से या कभी कभी डिस्कशन के लिए हम बैठ जाते हैं, ट्राई टू कन्विंस अदर पीपल या जो भी हो रहा होता है, ऐसी जगहों पे बैठना ही नहीं चाहिए जहाँ आपको फील हो रहा हो ना कि अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी पर परहेजगार लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना उनका फ़र्ज़ है, शायद कि वो गलत रवि से बच जाएं। छोड़ो इन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना के रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला किया है। हाँ, अगर ये कुरान सुनाकर और नसीहत और तंबीह करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार ना हो जाए, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी व मददगार और कोई सिफारिशी उसके लिए ना हो, और अगर वो हर मुमकिन चीज़ फिदिये में देकर छूटना चाहे तो भी उससे कबूल न की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। इनको तो अपने इनकार हक के मुआवजे में खौलता हुआ पीने का पानी और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान, जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है। तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें जिसे शैतान ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरान और सरगर्दा फिर रहा हो, हालांकि उसके साथी उसे पुकार रहे हों कि इधर आ जाओ, ये सीधी राह मौजूद है। कहो हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। और इसकी तरफ से हमें यह हुक्म मिला है कि मालिक के कायनात के आगे सर इताअत खम कर दो, नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो। उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए उसी दिन हो जाएगा। उसका इरशाद ऐन हक है। और जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा उस रोज़ बादशाही सिर्फ उसकी होगी, और गैब और शहादत हर चीज़ का आलिम और दाना बाखबर है। इसराफील जो है वो अपने होंठों के साथ सूर को लगा के खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सूर अलमारी में रखा हुआ है, ये सूर का मतलब वो जो ट्रम्पेट है जो बजेगा क़यामत वाले दिन। ऐसा नहीं कि वो अलमारी में रखा हुआ है और वो बैठे हुए अपनी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खाना पीना कर रहे हैं, और जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे तो जाएंगे अलमारी खोलेंगे या सूर को निकाल के लाएंगे। ये ऐसा भी नहीं है कि वो एक जगह पे खड़े हैं और सूर उन्होंने यूँ हाथ में रख के खड़ा हुआ है, जैसे ही अल्लाह ताला ऑर्डर देंगे तो उठा के। इसराफील जो हैं, जो सूर फूकने वाले फरिश्ते हैं, वो अपने होंठों के साथ लगा कर खड़े हैं, इतनी करीब है क़यामत। और जैसे ही हुक्म होगा तो सूर उसी वक्त वो फूक देंगे, यानी उठा के होंठों से लगाने की भी देर नहीं रहेगी। और जिस रोज सूर फूका जाएगा उस रोज बादशाही सिर्फ उसकी होगी। इब्राहीम का वाकया याद करो, जबकि उसने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है? मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इब्राहीम को हम इस तरह ज़मीन और आसमान को निज़ाम सल्तनत दिखाते थे, और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए।
चुनाचा जब रात इस पर तारी हुई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो डूब गया तो बोला डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ, यानी जो डूब जाता है वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर जब चांद चमकता नजर आया तो कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है, मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठे, ए बरादरान कौम, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख इस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में नहीं हूँ। आप ये देखें कि उनकी कौम जो है वो ना सिर्फ यानी बुत परस्त थी कौम, बल्कि वो ये सूरज चांद सितारे और हर चीज़ को पूजती थी। और ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हो रहे थे अपनी कौम में तो उनको जो बताया जाता था कि भाई आप सूरज को सजदा करो, तो ज़ाहिर है कि वो समझते थे कि शायद यही मेरा खुदा है। फिर वो कहते थे फिर ये सितारे देखो ये हमारा खुदा है, या चांद खुदा है, या आग खुदा है, या कोई बुत खुदा है, या कोई जानवर, या कोई दरख्त, या कोई सांप, या कोई गाय, या कोई ये खुदा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हो रहे थे, अपनी ज़िंदगी के रास्ते गुजार रहे थे, तो उनको पे कोई वही नहीं उस वक्त उतर रही थी। वो सिर्फ अपनी अकल और सोच से ये सोचते थे कि ये चीज़ें कैसे खुदा हो सकती, जो डूब जाती हैं, जिनको यानी जो खुद इस काबिल नहीं है कि अपने आप को एक जगह पे मुसलसल कायम रख सकें, वो कैसे खुदा हो सकती। और ये सुभान अल्लाह, जो इस्लाम ने आकर दुनिया पर एक बहुत बड़ा एहसान किया ना, कुरान के और हमारे दीन के, इस दुनिया पे बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं इस पूरी दुनिया पे, वेदर दे लाइक इट और नॉट और एडमिट इट और नॉट। उसमें एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि इस्लाम ने आकर पहली मर्तबा इस पूरी दुनिया को काबिल तस्खीर करार दिया था और कहा था कि ये, वरना हमसे पहले के जो लोग थे वो किसी ना किसी तरह हर चीज को बड़ी मुकद्दस समझते थे, और कुछ नहीं तो ह्यूमन बॉडीज को बड़ी मुकद्दस समझते थे, सूरज को मुकद्दस समझते थे, जानवरों को मुकद्दस समझते थे, और हर चीज से डरते रहते थे। सूरज ग्रहण से डरते थे, चांद ग्रहण से डरते थे। इस्लाम ने आकर पूरी दुनिया को काबिल तस्खीर कर दिया कि हर चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। उठो और सितारों तक जाओ, और उठो और सूरज के जाके सीना चीरो और देखो जमीन में तुम कहां तक जा सकते हो। इस दुनिया की जितनी डिस्कवरीज हैं और उसके बाद जितनी इन्वेंशंस हुई, ये सब मुसलमानों ने शुरू की थी और वो इतनी दूर तक पहुंचे थे। ये एक बहुत बड़ा एहसान है। तो ये दुनिया का एहसान, दुनिया पे एहसान मुसलमानों ने किया था, और वो अल्लाह ने उनको बताया था कि हर चीज मैंने तुम्हारे लिए बनाई, काबिल तस्खीर है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठा, ए बरादराने कौम, मैं उन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। इसकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे राह रास्ती दिखा दी है और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है, मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे? और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूँ जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीज़ों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई सनद नाजिल नहीं की। हम दोनों फरीकों में से कौन ज्यादा बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहिक है? बताओ, अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। हकीकत में तो अमन इन्हीं के लिए है, और राह रास्ती पर वही हैं जो ईमान लाए, जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। ये थी हमारी वह हुज्जत जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता करते हैं। हक ये है कि तुम्हारा रब निहायत दाना और अलीम है। फिर हमने इब्राहीम को, इसहाक को, याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई, वही राह रास्त जो उससे पहले नूह को दिखाई थी, और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी। इस तरह हम नेकोकारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। उसी की औलाद से जकरिया, याहिया, ईसा और इलियास को राहयाब किया। हर एक उनमें से साले था। उसी के खानदान से इस्माइल, अलियस, यूनस और लूत के रास्ता दिखाया। उनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। नीज उनके अबाव अजदाद और उनकी औलाद, उनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा, उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब कुछ किया कराया गारत हो जाता। वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म और नबूवत यानी हिकमत और नबूवत अता की। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ लोगों को ये नेमत सौंप दी है और जो उससे मुनकर नहीं है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया वालों के लिए। इन लोगों ने अल्लाह का बहुत ही गलत अंदाजा लगाया। सुभान अल्लाह, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही।
انہوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے، اسی کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیزیں نازل کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو کہ جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے پاس حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے، اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے نا کہ آپ ایک گٹلی جو زمین میں دباتے ہیں وہ کیسے خود بخود پھٹ جاتی ہے، کیسے پھٹتی ہے، اور اتنا سافٹ سا جو چیز نکلتی ہے اس میں سے کتنا سافٹ ہوتا ہے، واقعی انگلی لگے اور ٹوٹ جائے۔ اور ویسے گٹلی اتنی سخت ہوتی ہے اور جو زمین میں ڈال دیں تو خود ہی نرم ہو کے اس کے اندر سے پورا کا پورا پودا نکل آتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، انسان غور نہیں کرتا کیا ہے زمین کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو گٹلی کو پھاڑ کے ایک پورا نیا پودا کھڑا کر دیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی جان بوجھ کے، یہ تو کوئی چیزیں جو دبائی جاتی ہیں یا کسان اس کو اگاتے ہیں یا پلاننگ ہوتی ہے، کچھ چیزیں تو بے وجہ کہیں کوئی دانے گر جاتے ہیں اور وہاں پہ اگنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ کتنی دفعہ ایسے ہم نے خود نوٹس کیا، جیسے یہ پودینہ اگتا ہے، یہ دھنیا اگتا ہے، پودینہ میں کہنے لگاؤ کہیں پہنچا کہیں ہوتا اگلے سیزن میں۔ ایگزیکٹلی، سبحان اللہ، جتنا مرضی اس کو روکو، جتنی مرضی باؤنڈریز بناؤ، سب کچھ کر اندر ہی اندر کہیں سے کہیں نکل کے۔ سبحان اللہ، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اب وہ گٹلی مردہ ہوتی ہے، اچھا وہ گٹلی بعد میں کہاں جاتی ہے، اسی پودے کا حصہ بن جاتی ہے، امیجن کریں آپ، اور گٹلی مردہ ہے اس کے اندر سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے۔ لیونگ بینگ ہے نا، جو پلانٹس ہیں دے آر لیونگ بینگز، لیونگ آرگنزمز۔ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ آپ یقین کریں ابھی پچھلے دنوں میں 2 مس کیریج بیبیز کو نلانے کا موقع ملا، سبحان اللہ، ابھی پچھلے دنوں۔ کوئی وہ ایمان بوسٹنگ ایکسپیرینس رہا، سبحان اللہ۔ حالانکہ میں خود یعنی آئی واز جسٹ اسسٹنگ، تو جو نہلا رہی تھی ظاہر ہم نے دیکھا، لیکن میں نے 2 بچیاں تھیں۔ آپ سوچیں کہ جو پیکٹ آیا نا، اتنا پیکٹ تھا، صرف اس کتاب سے تھوڑا سا بڑا کر لیں، وائٹ کلر کا لفافہ تھا، وہ لا کے انہوں نے رکھ دیا۔ اب وہ میں نے اس کو کھولا، جب میں نے اس کو کھولا تو اندر آئی ڈونٹ نو کہ ہاسپٹل والوں نے اتنے خوبصورت اون کے بنائے ہوئے بیڈ تھے دونوں بچیوں کے، اور بچیوں کے نام تھے عائشہ اور فاطمہ، اور لکھا ہوا تھا، اور وہ یعنی ان بورن بیبی تھے، مس کیریڈ۔ اور ہاتھ میں اٹھا کے یعنی پورا ایک جو اسٹرکچر تھا، یعنی پہلے انہوں نے میرے خیال فاطمہ کو اٹھایا تھا تو پوری ہاتھ کے اوپر پوری آ گئی تھی، اور یقین کریں اس کے سارے فیچرز بنے ہوئے تھے، ہاتھ بنے ہوئے تھے، پاؤں بنے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بنی ہوئی تھی، کان بنے ہوئے تھے، اتنا پرفیکٹ شکل، یعنی آپ، اور ایک دونوں میں سے جو تھی نا، ایک وہ فیل ہو رہا تھا کہ مسکرا بھی رہی ہے۔ اٹ واز سو امیزنگ۔ حیران انسان ہو گیا کہ یعنی یہ ابھی 4 مہینے 120 ڈیز ہو گئے ہوئے تھے، 4 مہینے کے بعد کی بات۔ پرسوں ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ادھر سینٹ مائیکل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی ایسٹ یورپین تھے، دیٹ گرل واز 24 ویکس کے بعد شی گاٹ ڈیلیورڈ۔ یہاں پہ ڈاکٹرز اگر وہ 1 پاؤنڈ، شی واز 374 گرامس،
Not even a pound. सुभान अल्लाह। Not even a हाफ pound. पाउंड से भी कम है। जी, पूरा पाउंड 400 and कुछ का ग्राम्स का होता है, and she was 374 grams. आप कभी, मैं कहती हूँ वो, मैंने अम्मी के साथ बैठी हूँ, वो बिल्कुल इतनी सी कि उसके बाप के हाथ में नहीं आ रही थी, वो इतनी छोटी थी और उसके ऊपर इतनी नालियां, सारा कुछ बना हुआ था लेकिन पेट में सब अभी ऑर्गन्स नजर आ रहे थे, वो इतनी बारीक झिल्ली थी पेट की। It was, लेकिन उन्होंने कहा Survived. उन्होंने कहा डॉक्टर्स यहाँ पे चांस नहीं देते अगर 1 पाउंड से कम हो, because when she was delivered so she cried. हाय So they सुभान gave her a अल्लाह। chance to live. They said कि let's try on her. और वो 4 महीने अस्पताल में रही और उसके बाद वहां से अब वो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है, नॉर्मल बच्चा। और फिर जब लोग कहते हैं कि कोई अल्लाह है ही नहीं, कोई अल्लाह है ही नहीं, कैसे कहते हैं लोग? रियली कैसे? समझ में नहीं आती कैसे। तो अजीब ही नुक्ता नजर एथियस्ट लोग जो हैं। जी बिल्कुल। एक डॉक्टर था यूएसए के अंदर, he was atheist, तो they could not conceive a baby. So बहुत इलाजों के बाद उनके घर she got pregnant and he was in the delivery room with her with his wife. जब उसकी बेबी डिलीवर हुई she was all blue. बेबी ब्लू थी, ऑक्सीजन नहीं था, तो वो जैसा बेबी को देखा तो he panicked. तो वो घबरा के बाहर आया, तो उसने बाहर आके उसकी पूरी उसने खुद डिस्क्राइब किया कि I came out and I said कि if you are, there is a God that exists and if you are somewhere, show me a miracle. वो कहते 5 मिनट भी नहीं, अंदर से नर्स आई, उसने कहा the baby has started changing the color, she started breathing. मैं अपना वो जो, क्योंकि मैंने ये मुआवजा मेरी जिंदगी में हुआ है मेरे हमारी फैमिली के साथ, तो मैं ज़रूर आप बहनों को ये चल रहा है सिलसिला तो बताऊंगी। हैमिल्टन में मेरा बेटा 17 इयर्स का था, तो मिसिसागा में हम लोग रहे थे, तो उनका यही होता था कि वीकेंड है तो मिसिसागा आना है। तो 1 वीक पहले वो रोता रहा है कि मैं इंश्योरेंस में उसका नाम नहीं था, तो उसके अबू ने नहीं उसको जाने दिया। अगले वीक बड़ा अपना नए शूज़ पहने और नए कपड़े पहन के बड़ा तैयार होके जाने लगा ना। मैंने उससे कहा कि नमाज पढ़ ली है, तो वो कहता नहीं, असर का टाइम था। तो मैंने कहा चलो नमाज पढ़ के जाओ वरना फिर चाबी नहीं मिलनी गाड़ी। तो गया है ऊपर नमाज पढ़ के आया है। तो 2 दोस्त जो आगे पीछे थे, तो एक गाड़ी में जाना था, वो पीछे दोस्त आ रहा था। तो इनको निकले हुए घंटा हुआ होगा 1.5, तो वो बच्चा वापस आया। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो मिसिसागा जाना था अपनी। तो कहता है कि वो आंटी वो साथ का तो एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने वो देखा गाड़ी बिल्कुल मतलब ये हो गई है उसकी, तो मैं आपको लोगों को बताने आया। हम लोग गए हैं वहाँ पे, तो पुलिस वाले और हैमिल्टन में थे तब हम लोग, वो सारे उन्होंने हमसे सिग्नेचर मुख्तलिफ जगहों पे सिग्नेचर करवा लिए। सारी रात उसकी सर्जरीज होती रही, मतलब उसकी जो स्प्लीन थी ना, उसका डायफ्राम रैप्चर करते हुए ऊपर को चढ़ी हुई थी, और उसके बाजू, टांगे, होंठ उसका कट गया और दांत उसके टूट गए। उन्होंने सबसे पहले उनको उसके ना दांत निकाल के उसके होंठों की प्लास्टिक सर्जरी की है, फिर नालियां अंदर डाली है, फिर उसके वो जो बाजू की, टांग की और स्प्लीन जो उसको फिक्स की है, पूरा पेट काट के ना सारी रात उसकी सर्जरी होती रही और हम लोग बाहर फिरते रहे। सुबह उन्होंने कहा कि अब आप अपना बच्चा देख सकते हैं। तो हमने देखा और आगे तो थोड़ी देर ही हम लोग सोए होंगे, बच्चियाँ थी घर पे। तो उनका फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि उसकी हार्ट सर्जरी होनी है, तो आप लोगों की सिग्नेचर चाहिए, आप लोग आए। तो हम लोग जब पहुंचे हॉस्पिटल, तो वो जब जा रहा था टेस्ट वगैरह के लिए, तो उसकी सांस उखड़ी हुई थी बेड पे ना। तो उस वक्त जब मैंने देखा तो मेरी हुई कि मैंने, क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखा था दोनों को ना लास्ट मोमेंट में, तो उसकी वैसे ही जैसे सांस उखड़ जाती ना ऐसी थी। तो वो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बड़ी मतलब रो के दुआ यही की कि अल्लाह ताला अगर तू है, मुसलमानों में अभी भी इस्तग़फ़ार करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कहा ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा खुद अपना सांस उखड़ गया। तो वो मुझे फर्स्ट एड दी, तो मैंने ये दुआ की, और पता नहीं इस्माइला, मैं आई स्वेयर के भी मुझे उसके बाद जो मैंने दुआ की है, तो मुझे लगा जैसे मेरे अल्लाह ने सुन ली है। उसके बाद उन्होंने टोरंटो से डॉक्टर बुलवाया, तो उसने आके हमसे कहा है, उसने कहा कि 5% आपके बेचे की हालत जो है ना, वो है कि 5% चांसेस है उसके बचने के, और उसमें भी ये है कि 2% उसकी है कि वो बिल्कुल सही हो, 3% में है को डायलिसिस पे लाइफ लॉन्ग चला जाए या डिसेबल हो जाए। तो आप उस 2% के लिए आप दुआ करें कि आप पेरेंट्स हैं, माँ हैं, तो आप दुआ कर सकती हैं कि हमारे में, मुझे तो यही लग रहा है। तो उस वक्त फिर मतलब दुआ की, और उसके बाद 1 महीना वो उसके बाद फिर उन्होंने हमसे सिग्नेचर करवाया कि जो एओर्टा है उसकी, फिर दोबारा उसकी सारा पेट उसका किया और उसकी सर्जरी की।
اس کے بعد پھر وہ کہیں کہ نہیں وہ ایورٹا میں لیکنگ ہے تو اب دوبارہ سرجری کرنی پڑے گی. پھر جو ریسپریٹری والے تھے نا انہوں نے الاؤ نہیں کیا, ہم نے پھر سگنیچر کر دی کہ نہیں نظر آ رہا تھا. اس کے بعد یہاں الہدا میں تب ٹھیک مبین قریشی لوگ یہ لوگ وین پہ اور مسجد رحمت والے جو تھے ہمارے لوگ وہ لوگ بھر بھر کے اس کے اسکول کے لوگ جو تھے وہ آتے تھے روتے تھے. تو ہم لوگ بڑے سکون میں تھی کہ الحمد اللہ تعالیٰ جو دیا ہے. تو وہ صبر والی جو بات ہے نا اس میں یہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں لاس ہی ہے لیکن اس وقت بھی سکون ہوتا ہے. صبر کا یہ ہے مطلب لوگ روتے تھے بلکہ مجھے تو کئی لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسی ماں ہے کہ ہم لوگ ہم رو رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ 6 فٹ کا وہ جتنا وہ بیڈ تھا انہوں نے پورا کھولا ہوا, اس کے پاؤں پھر آگے باہر جا رہے تھے, ڈائلسس ہوتا رہا اس کو, وہ آئی سی یو میں سارے ٹیسٹ اس میں روٹیٹنگ بیڈ جو ہوتا ہے اس میں تھے اور اس کے سارے ٹیسٹ اسی روم میں ہوتے تھے. روز ہم لوگ جاتے تھے اور اس کی لائن دیکھتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے. 1 مہینے بعد ہم فرسٹ رمضان جب ہوا ہے ملٹن میں جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر سرجن نے میرے میاں کو کہا کہ مبارک ہوا, ہم اس سے باتیں کرتے ہیں آپ کے بیٹے سے ساتھ سے. آج اس نے میں نے ہینڈ اس کا شیک کرتے ہیں تو آج اس نے ہاتھ دبایا. سبحان اللہ. پہلے رمضان میں جو ہے نا ہمیں یہ خوشخبری ملی اور پھر پورا سال اس کا ریہاب میں گزرا. لیکن وہ مطلب ایک معجزہ ہے اور ماشاءاللہ وہ کبھی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی. بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ, بیٹی ہے ماشاءاللہ, ایک وہ معجزہ چلتا پھر ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ دیا ہے مجھے. سبحان اللہ. کڈنیز بھی ٹھیک ہو گئی. کڈنی الحمدللہ. اچھا میں یہ آپ کی بات سے جو یہ آپ نے دیا نا کہ بھائی اس نے کہا کہ اگر خدا ہے, یہ جو کوشچن ہے نا کافی لوگوں کے میں نے یہ ایتھیسٹ کے یہ کنورٹ ہونے کی سٹوری سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ if there is a God, یہاں تک کہ حمزہ یوسف کی بھی آپ کو پتہ یہی کہانی ہے اور بھی بہت لوگوں کی کہانی کہ if there is a God then save me, جیسے اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اگر خدا ہے تو مجھے بچا لے. اچھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایمان کہیں نہ کہیں ہے دل میں, تبھی تو کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے. بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا ہے ہی نہیں تو پھر آپ یہ اگر خدا ہے تو مانگ کس سے رہے ہیں ویسے بیسکلی. What does that show? ڈینائل میں, یعنی اندر خدا کی پہچان ہے لیکن اس کو ڈینائی کر دیا ہوا, لیکن وہ ایسے وقتوں میں وہ پھر نکل کے آ جاتا ہے. ورنہ یہ دعا کیوں مانگے کہ اگر خدا ہے. ایگزیکٹلی جو ایمان توحید ہے وہ انسان کی فطرت میں کل مانگتا ہے, لیکن مانگتا اسی سے ہی ہے نا, اسی اللہ سے ہی, کہ جس کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے, پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کے تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی, پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے, اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں, اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہیں جو ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے تو دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کھجور کو ہی دیکھ لیں, کبھی کیشونٹس کو دیکھیں کہ یہ اگتے کس شکل میں ہیں اور آتے کس شکل میں اور کھائے کس شکل میں جاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں. یعنی اللہ کے لیے کسی نے تو کہا کہ بیٹے ہیں, بیٹا ہے اللہ کا, اور کسی نے, آپ کو پتا ہے جو مشرک تھے قریش یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان لوگوں سے, ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں ہے, تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم تک اللہ صاحبہ, سبحان اللہ, کتنی کیوٹ بات ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. ہر چیز کا خالق ہے, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو, اور ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے.
देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं, अब जो बीनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा, मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। इस तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें कि तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं है, और उन मुशरिकीन के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिरक ना करते। तुमको हमने इन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया है और ना तुम इन पर हवालेदार हो। ए ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह की सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिरक से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगें। यानी किसी के भी रिलीजन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमने तो इसी तरह हर ग्रोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है, उस वक्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे सामने आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस पर ईमान नहीं लाए थे। हम उन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान ले आएं। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं, और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों को और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते हैं। इल्का मतलब एक दूसरे को बताते हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना कर पाते, बस तुम उन्हें इनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राजी हो जाएं और इन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारी रब की तरफ से ही हक के साथ तुम पर नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील नहीं कर सकता, वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, वो तो महज गुमान पर चलते हैं और क्या सराइयाँ करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, हालांकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम करार दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें पहले बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात के बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तिसाब करते हैं यानी गुनाह करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पूरा पा कर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़ डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने उनकी इताअत कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।